नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मोमिन वक्ते अदब है, आमदे महबूबे रब है, जायादा वो तरब है, आमदे शाहे अरब है। बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपनी दिल चमकाओ, ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। प्रिय नबीजिर मिलाद করছি, এটা আমাদের ঈমানের হিস্সা, ঠিক না বেঠিক? সবাই মিলাদুন নবী মানলেও কেউ বলে মুখে, আবার কেউ বলে অন্তরে। আমরা বলি অন্তরেও বলি, জবান থেকেও বলি। তাই আমরা সুন্নি, আমরা মিলাদুন নবী এক বছর নয়, 2 বছর নয়, পৃথিবীতে যতদিন মালিক ও মাওলা আমাদের অন্তরে আমাদের জান রাখবেন ততদিন পর্যন্ত মিলাদুন নবী চলতে থাকবে, ঠিক না বেঠিক? তাই আশিক বলেছেন, কুছ জলনে वाले देख के कहते हैं हमेशा, सरकार की आमद पे लगाती हो क्यों पैसा। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। मेरे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा, मेरे नबी आ गए मुस्तफा, प्यारे नबी आ गए मरहबा या मुस्तफा। साहेब मेराज नबी, आसियों के लाज नबी, नबियों के सरताज नबी, कल्बी थे और राज नबी, दो जगह के राज वाले मेरे नबी आ गए। ताजदारे अंबिया अहलन व सहलन मरहबा, पेशवा के मुरसली के पेशवा अहलन व सहलन मरहबा। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा
আজকের জুলুসে যোগ দিন সফল করুন सबसे औला हमारा नबी आसमानों पे सब नबी रह गए अर्शे आज़म पे पहुंचा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला को चाहिए देने वाला है साचा हमारा नबी सबसे औला आज मिलाते जाएंगे तबदल के जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है सरकार की आमद अरे मोहब्बत आवाज है सरकार की आमद हुजूर की आमद दिलदार की आमद पुरनूर की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद यासीन की आमद ताहा की आमद हुजूर की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे चिश्ती निजामी मरने की बात मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु अस्सलाम नूर वाला आया है मोबाइल मोबाइल किसे शम
সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদ মিলাদুন নবী সকল ঈদের সেরা ঈদ আজকের জুলুসে সফল করো দরবারে বারিয়া জিন্দাবাদ আওলাদ রাসূলের জুলুসে যোগ দিন সফল করো হুজুর কেবলার জুলুসে যোগ দিন সফল করো বলে বলে শিশু ইসলাম তোলে आज के जुलूसे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया शही शाह मदीना जिंदाबाद जिंदाबाद आज के जुलूसे मिलादुन नबी जुलूसे दयाल नबीर जुलूसे माया नबीर जुलूसे जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमदे रसूल मेरा देख के मुस्कुराने लगे हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगे मेरा देख के मुस्कुराने लगे हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगे आमिना बीबी सबसे कहने लगे दोनों आलम के रसूल दोनों आलम के रसूल आज के नोटी टीवी का लगे तो सुंदर आज के नोटी टीवी का लगे तो सुंदर कौन रूपों का साजानो জসিম জসিম
একটু পিছিয়ে যান, একটু পিছিয়ে যান। আরো পিছনে করে দাঁড়ান, আপনারা সবাই একটু পিছনে করে দাঁড়ান, পিছনে করে দাঁড়ান। সাদিকের ঠিক সময় আলহামদুলিল্লাহ ফজর নামাজের পর পর সবাই ওযু অবস্থায়, মাথায় টুপি পরা অবস্থায় এবং সবাই পবিত্র অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ আমরা জুলুস নামাজ আদায় করে, ফজরের নামাজ আদায় করে তারপর আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই আনন্দ করে সেই জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে জশ্নে জুলুস করে আমরা ব্রাহ্মণপাড়া ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণপাড়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এখন উপস্থিত হয়েছি। এখানে আমাদের দরবারে বারিয়া শরীফের সাজদানশীন পীর তরিকত রাহনুমায়ে শরীয়ত হাদি দ্বীনুল্লাহ শাইখুল হাদিস ও তাফসীর বাহরুল উলুম আল্লাহ মুফতি সাহেব হুজুর কিবলা কুদমা আলা আইনি হুজুর কিবলা রয়েছেন আমাদের সকলের সুপরিচিত বড় ভাইজান কিবলা আল্লামা সৈয়দ মুকাররম বারী হুজুর রয়েছেন, আল্লামা মুফতি সৈয়দ সাইফুল ইসলাম বারী হুজুর রয়েছেন, আমাদের ছোট ভাইজান কিবলা হাফেজ আবু সাইদ মোহাম্মদ এরশাদুল ইসলাম বারী হুজুর কিবলা সহ আমাদের ব্রাহ্মণপাড়ার স্থানীয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, বাংলাদেশ ইসলামী যুব সেনা ছাত্র সেনা সহ আমাদের ব্রাহ্মণপাড়ার যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন ওনারাও আছেন। আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ নবীজির আগমনের জশ্নে জুলুসে উপস্থিত হয়েছেন, হাজির হয়েছেন। وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسول إلى آخر الآية الكريمة. محبان رحمة للعالمين ওসে জিলানি কমিটি মুত্তাবিন সিলসিলা বারিয়ার যৌথ ব্যবস্থাপনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বস্তরের আশিক ভাইয়েরা এবং দূর দূরান্তের বিভিন্ন দরবারের আশিক ভক্তবৃন্দ, সমবেত খোদা প্রেমিক নবী প্রেমিক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সূর্য যখন উঠে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন, রিসালাতের সূর্য যখন 12 রবিউল আউয়াল তশরিফ এনেছেন, নবুয়তের চন্দ্র যখন 12 রবিউল আউয়াল সুবহে সাদিকে তশরিফ এনেছেন, কেউ জোর করে চোখ বন্ধ রাখলেও এই রহমত থেকে মাহরুম করার জন্য আল্লাহ কাউকে বানায় নাই, সবাইকে সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ নিজ কর্মগুণে মাহরুম হয়ে গেছে, বঞ্চিত হয়ে গেছে। আমরা খুশনসিব, আমাদেরকে রহমতে দো আলমের দামানে রেখেছে। বারে বার আপনারা বলেন সহিহ হাদিসে আছে কিনা, কোরআনে আছে কিনা। আমি যদি বলি ঈদুল ফিতর শব্দটা কোরআনে আছে কিনা, ঈদুল আজহাটা কোরআনে আছে কিনা, আপনি দেখাইতে পারবেন না। তখন আপনি হাদিসে দৌড়া যাবেন। আপনি কোরআন বুঝার জন্য যে হাদিসে যান, ওই হাদিস যে জবান থেকে বের হয়েছে আজকে তিনি এসেছেন। আল্লাহু আমি গত বছরও বলেছিলাম, আমরা যখন স্লোগান দিই মনে রাখতে হবে প্রিয় নবীর জুলুসে যোগ দিন। আমি বলেছিলাম সফল হন। আপনি আমি যোগ না দিলেও এটা সফল, বরং যারা যোগ দিবে তারা সফল হবে। প্রিয় নবীর জুলুসে যোগ দিন, সফল হন। আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব নবীজির সাথে মেরাজে এক ফেরেশতার দেখা হয়েছে। তিনি বলছেন রাআইতু দাওয়াবিনা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে এক ফেরেশতা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে সৃষ্টি করার পরে আমি একটা দিওয়ান দেখলাম, খাতা দেখলাম। কিসের খাতা? বলছে আপনার উম্মতের খাতা। এই উম্মতের খাতা, পরীক্ষার খাতায় যখন আপনারা লেখেন, কেউ যখন লিখে, কোন ছাত্র লিখে, প্রত্যেক পৃষ্ঠার নাম্বার যোগ হয় না? প্রথম পৃষ্ঠায় 0, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 0, এভাবে 10 পৃষ্ঠায় 0-এর পরে 11 নম্বর পৃষ্ঠায় কিছু নাম্বার পাইলে যোগফল পাস হওয়ার পক্ষে না ফেল হওয়ার পক্ষে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদের খাতা দেখে ওই ফেরেশতা আশ্চর্য হয়ে গেল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব শূন্য, গুনাহে অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু আখেরি লাইনে
শব্দ আছে যে শব্দের কারণে পুরো আমলনামাটা নূরানি হয়ে গেছে। কিতাবে নাই, নয় নসিবে নাই। কোথায় নাই? নসিবে নাই। আল্লাহর প্যারা মাহবুব নবীজির খাতিরে উম্মতে মুহাম্মদের আমল এক ধরনের, কিন্তু মওতের আগে তওবার দরজাটা ঢোক গিলার ক্ষমতা পর্যন্ত আল্লাহ খুলে দিয়েছে। কার খাতিরে? যদি বলেন নবীর খাতিরে না হয়, এর আগে অসংখ্য উম্মত যারা 1000 বছর রোজা রেখেছেন, আপনার থেকে বেশি না কম? আমাদের থেকে বেশি না কম? বেশি হওয়ার পরেও তওবার দরজা কতক্ষণ? আমাদের মতো নয়। আমরা সারা জিন্দেগি গুনাতে থাকলেও আখিরি ওয়াক্ত পর্যন্ত যতক্ষণ পানি ঢোক গিলার ক্ষমতা আছে ততক্ষণ তওবার দরজা খোলা আছে। অবদান কার? প্রত্যেক ওয়াক্তে ওয়াক্তে শুকরানা আদা করতে হবে। আপনি কোরআনে ঈদ শব্দ তালাশ করেন, ঈদের চাইতে দামি শব্দ কোরআন উল্লেখ করেছেন, যেটা ফালইয়াফরাহু বলা হচ্ছে। এটা ঈদ বলা হয় যেটা মুহূর্তে বছরের পর ফিরে আসে। রাসূল পাকের মিলাদ প্রত্যেকদিন সুবহে সাদিক আসে না নাই? সুবহে সাদিক প্রত্যেকটা মুহূর্ত ফালইয়াফরাহু মানে একবার খুশি হবেন তা নয়, খুশির প্রত্যেকটা মুহূর্তকে আপনি অনুভব করবেন। এটা বেহুশির সাথে নয়, হোশের সাথে। আপনি বলছেন ধর্ম ব্যবসা, ঈদে মিলাদুন নবী, আবার বলছেন অপচয়। আরে ব্যবসা আর অপচয়কে বরাবর হয় না। আমরা নবীর পক্ষ থেকে যা পেয়েছি তা নবীর জন্য খরচ করি। কেন খরচ করব না? আল্লাহর প্যারা নবীর দরবারে জিবরিল আমিন হাজির হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এমন মাহবুব নবী, আপনার উপর কেউ দরুদ পড়লে 70,000 ফেরেশতা ওই উম্মতের উপর দরুদ পড়ে। আপনার যত ফজিলত আছে মিলাদুন নবীর দলিল কাটার আগে নিজের প্রাপ্ত ফজিলতগুলো আপনি কেটে দেন, যে এই ফজিলত আমাদের জন্য হারাম। তখন আমরা বুঝবো ঠিক আছে, আপনি সম্পূর্ণ বহিষ্কার হয়ে গেছেন। সরকার উলটপালট হবে, চেয়ার উলটপালট হবে, রহমতে দু আলমের শান কমানোর ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে দেয় নাই। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের 94 নম্বর সূরার 4 নম্বর আয়াতে বলেছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। আর যার মর্যাদা আল্লাহ বন্ধ করে, আপনার কোন দেশি বিদেশি ক্ষমতায় এই মিলাদুন নবী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশি বিদেশি ক্ষমতায় এই মিলাদুন নবী পরিচালিত হয় না। ইমাম মাহদী আখির জামান পর্যন্ত এগুলো চলতে থাকবে। আপনি বলতে পারেন যদি মিলাদুন নবী এক সময় আপনি বিনাশ করে দিবেন, হতে পারে। একটা সময় আছে যদি আলামে এই আহলে আর পুরো জমিনের সমস্ত বাসিন্দা যদি কাফের হয়, কি হয়? এই একটা সূরাতে আপনি মানুষের মুখ থেকে মিলাদ শব্দটা নিতে পারবেন, কিন্তু ওই মুহূর্তেও জমিন আসমানের ফেরেশতা মওজুদ আছে। আপনি না শুকর, আপনি বদনসিব, আপনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু জিবরিল আমিন ভুলে নাই। জিবরিল আমিন হয়েছে রাসূল আমিনের কারণে। এটা জিবরিল আলাইহিস সালাম ভুলে নাই, আপনি ভুলে গেছেন। আপনাকে উম্মতের মধ্যে আমিন বানানো হয়েছে। আপনি মারা গেলে মরহুম লেখা হয়, এটা মিলাদুন নবীর ফজিলত। অতীতের কোন নবীর উম্মত মারা গেলে মরহুম বলতে পারে নাই। আপনি মরার আগে মরহুম, মরার পরেও মরহুম। দলিলের প্রয়োজন নাই। আমাদের দলিল আমাদের কাফন, আমাদের মত, আমাদের গোসলের পানি, আমাদের হায়াত দলিল, মত দলিল। আপনারা কাগজের মধ্যে পড়ে থাকেন এখনো। আপনারা আখের কথা বলে শেষ করছি, যারাই শুনছেন শুনবেন, সামনেও আদবের সাথে একটা চ্যালেঞ্জ করি। মিলাদুন নবীর বিরোধীতে যত দল আছে সব দলের বয়স যোগ করেন, পালনের সমান হবে না। যারা বিরোধিতা করছেন বয়স কম, বয়স 80 বছর, 70 বছর, 45 বছর, সর্বোচ্চ 120 বছর। এর আগে বিরোধিতা করার কেউ নেই। বিরোধিতা করারও আপনারা আসছেন পরে, যেটা পরে আসে এটা বেদাত হয়। যেটা পরে আসে বেদাত পুরানা নয়, বেদাত বলেন না, বেদাত। আপনাদের দল নতুন, যদি বলে আপনি কোন দলের, দলের নাম বললে দলের প্রতিষ্ঠা সং কত, কে প্রতিষ্ঠাতা, যেই দলের প্রতিষ্ঠাতা রাসূল পাক, এটা বেদাত নয়। নবী ছাড়া অন্য কেউ হলে বেদাত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এই পর্যন্ত এসেছে, আজ পর্যন্ত কোন দরবারের পীর মাশায়েখ, কোন মাদ্রাসার মুফতি, মুহাদ্দিস, প্রিন্সিপাল লিখেছে যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠাতা অমুক আলেম? কারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাসূলকে কেন্দ্র করে সাহাবার আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করা, ওই আখলাকের উপর ভিত্তি করা। মা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবী, আমি এবং আমার সাহাবা যেখানে আছে সেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আখেরি কথা, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া আলী,
জামান জিন্দাবাদ। কোরআনুল কারীমের 3 নম্বর সূরা আলে ইমরান 107 নম্বর আয়াতের তাফসীরে হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, কোরআন বলছে হাসরের দিন লাইটের তো ব্যবস্থা নাই, কারেন্টের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু হাসরের অন্ধকারের মধ্যেও কিছু মানুষ যখন কবর থেকে উঠবে হাসর আলোকিত হয়ে যাবে। কিসের আলো? চেহারার আলো। কার আলো? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, কার চেহারার নূরে হাসর আলোকিত হবে? বলছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চেহারার নূরে ময়দানে মাহশর আলোকিত হবে। আপনি সেদিন নূরের বিরোধিতা করবে? সুযোগ আছে? आज ले उनकी पना आज मदद मान उनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। সুযোগ আছে, এখনো ফিরার সুযোগ আছে। আর এই দল হামেশা থাকবে। আপনারা কখনো যার দিলে হুজুরের মহব্বত আছে ঘাবড়াবেন না। যদি গোটা বাংলাদেশে আপনি একা হন তখন আপনি ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই। আপনার উপর রহমতে দু আলমের ছায়া আছে, আপনার উপর হাসনানে কারিমানের দয়া আছে, আপনার উপর মৌলানা হায়দার শিকানের এই জুররত সুজার সাথে আছে। আমরা একা আগেও ছিলাম, ভবিষ্যতেও। আরে যেই দলের মানুষ মরলে কবরে একা থাকে না মিয়া, 2 দিন পরে কবরে হাড্ডি পাওয়া যায় না। আর 1000 বছর পরেও কাফন সাদা থাকে কোন দলে? কোন দলে? বাস যেই দলে যেই আকীদায় কবরও মানুষ চিনে। আমাদের আর বেশি কথা বলার দরকার নাই। আল্লাহ পাক এই জুলুসে পাক, জশ্নে জুলুস এটা রাসূল পাকের জুলুস। আরো যারা যত জুলুস এখানে হয় নিজের জান ও মাল দিয়ে হাজির হবে। এটাই আদবের সাথে হাজির হতে পারলে ময়দানে মাহশরে দেখা যাবে। আমরা এখানে যেমন কথা বলি, আজকে না দেখে হুজুরের না দেখে জিয়ারত না করে কথা বলছি, ওটা কথা বলার কারণে ওনার জিয়ারত হয়ে যাবে। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বা'দ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আলোচনা দীর্ঘের করে কোনো অবকাশ নেই। এতক্ষণ পর্যন্ত যা হয়েছে আলোচনা এতটুকু আমার যোগ্যই যথেষ্ট। আমার ভাই যে আলোচনাটুকু করেছেন সেটার মধ্যে আমার আলোচনাও সম্পৃক্ত। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দয়াল নবীর রহমতের ছায়া তুলে থাকার তৌফিক দান করুন। অত্র এলাকা এবং কুমিল্লা অঞ্চলে যেখানে জুলুস হবে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা নিয়ে আপনারা যাবেন। 12 রবিউল আউয়ালও একটা জুলুস আছে, আপনারা সেখানে সম্পৃক্ত থাকবেন। সবার প্রতি অনুরোধ, আদব নিয়ে আমরা আসব। আল্লাহ পাকের খাস রহমত পেতে গেলে রাহমাতুল লিল আলামিনের দয়া লাগবে। আমি মনোযোগ দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা কথা শুনছিলাম। আল্লাহর যে কি পরিমাণ দয়া আমাদের উপরে। আজীবন যদি সিজদায় মাথাটা ঠুকিয়ে রাখি রবে দরবার এটার হক আদায় হবে না। নবী কি, নবীর শান কি, এটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে কবরে এবং হাসরে যেতে হবে। কবরে এবং হাসরে যতক্ষণ যাবো না ততক্ষণ বুঝতে পারবো না কেমন শানওয়ালা নবীর উম্মত হয়ে দুনিয়াতে এসেছে। দুনিয়াতে একটা কথা প্রচলন আছে, ঘাম কখনো বেঈমানি করে না। আপনি হালালের উপরে যে পরিশ্রমকে করে ঘাম জড়াবেন প্রত্যেকটা ঘাম আপনার জন্য সফলতা নিয়ে আসবে। আজকে আমাদের শরীরের প্রতিটা ফোঁটা নবীর প্রেমের মাধ্যমে ঘাম ঝরেছে। আমি সবার প্রতি অনুরোধ রাখবো, মুসলমানের জন্য ঈমানের চেয়ে বড় কোনো সম্পদ আর হতে পারে না। আমার ভাই বলেছেন আমরা কবরও একা না, হাসরও একা। রাহমাতুল লিল আলামিন আমাদের জন্য সারা জীবন কেঁদে দিয়েছে। আজকে সামান্য হাঁটা, এই কষ্ট, এই ঘাম জড়াটা অনেকের কাছে কষ্টের কারণ হলেও হাসরের ময়দানে গিয়ে যদি যখন আমরা এটা নিয়ে আমল দেখতে পাবো, হয়তো তখন আফসোস করে বলবো
এই নিয়ামতটুকু এতটুকু বুঝতে পারলে আজীবন হয়তো এভাবেই কাটিয়ে দিতে। আমি এতটুকু বলতে চাই, যারা এসেছেন শরীক হয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় শরীক হচ্ছেন, আপনারা খুশনসিব। মদিনাওয়ালা যাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে কবুল করেছেন, তারাই উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের হাজিরি কবুল করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله মুনাজাতের পরে প্রতি বছরের ন্যায় সকলে খানকা শরীফের দিকে যাবেন, ওখানেই আমাদের তাবারুক বিতরণ হবে। আগামী 16 তারিখ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে জুলুসের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা অবশ্যই আগেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, আমি আবারও ইয়াদ করিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এবার 12 রবিউল আউয়াল সোমবারে পড়েছে। 16 তারিখ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে যে জুলুস হবে, সকলে অংশগ্রহণ করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। মাওলা করিম, আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি আমাদের জীবনের গুনাহ মাফ করুন। আলো আয়াল পরিবার পরিজনের গুনাহ মাফ করুন। আল্লাহ আমাদের দেশকে হেফাজত করুন। জালেমের জুলুম থেকে আমরা যারা ঋণগ্রস্ত, ঋণ থেকে মুক্তি দাও। আল্লাহ আমরা যারা অসুস্থ সেবা দান করুন। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের নেক হাজাতকে পুরা করে দাও। নবী ওলির গোলামি করেন। আল্লাহ নবী ওলির শানে যারা গুস্তাখি করছে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দাও। তোমার নবী ওলির মাধ্যমে আমরা দ্বীন ঈমান পেয়েছি। তোমার নবী ওলির শুকরগুজার করার তৌফিক দাও। আজকের এই জুলুসে দূর দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন, আমরা যারা হাজির হয়েছি, আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের দিলে মকসুদকে পুরো সুন্নি উলামা মাশায়েখের হায়াত দারাজ করে দাও। যারা পর্দা করেছেন তাদের হেফাজত করে দাও। পারিবারিক পেরেশানি দূর করে দাও। শারীরিক পেরেশানি দূর করে দাও। ঋণ থেকে মুক্তি দাও। যারা বিদেশে আছে যান পারে আল্লাহ প্রত্যেকের ব্যবসা বাণিজ্য করতে হায়াতের মধ্যে, রিজিকের মধ্যে, আমাদের মধ্যে বরকত দান। আল্লাহ পাক আপন আপন পীর মুর্শিদের হুকুম অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহ জিন্দেগি হিসেবে চলা। সাল্লাল্লাহু তাআলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।